نئے عہد نامے میں سے یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی 13ویں 14ویں اور 15ویں آیت، 3 آیات کو ہم خدا کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ اور یہاں پر یہ لکھا ہے، اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ اب سے میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے، اس لیے کہ جو باتیں میں نے اپنے باپ سے سنی وہ سب تم کو بتا دیں۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ میرے اس 15ویں باب میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اپنے ریلیشن کی بات کرتے ہیں، اس تعلق کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارا مسیح کے ساتھ تعلق کیا ہے اور مسیح ہمارے ساتھ کس طرح پیش آتا ہے۔ باب کے آغاز میں خداوند یسوع مسیح نے اس تعلق کو انگور کے درخت کی مثال سے واضح کیا کہ میں انگور کا درخت ہوں اور میرا باپ باغبان ہے، اور 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ تم ڈالیاں ہو، یعنی ہم ان ٹہنیوں کی طرح ہیں، ان ڈالیوں کی طرح ہیں جو درخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور اگر ہم سائنس کا ایک مضمون ہے بیالوجی، اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو بیالوجی کی مدد سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ٹہنیوں تک خوراک کیسے پہنچتی ہے، یا ٹہنیوں میں جو زندگی ہے وہ کس طرح قائم رہتی ہے۔ اور اس مضمون میں جو سائنس کا مضمون ہے وضاحت کی گئی ہے اور وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ درخت جڑوں کے ذریعہ سے خوراک حاصل کرتے ہیں زمین سے، اور وہ خوراک ٹریول کرتی ہے تنے کے ذریعہ سے ڈالیوں تک یعنی ٹہنیوں تک۔ اور اگر ٹہنی تنے سے کٹ جائے، درخت سے جدا ہو جائے، تو پھر نہ تو اس تک خوراک پہنچتی ہے، نہ ہی اس میں زندگی قائم رہتی ہے۔ اس سیزن میں عام طور پر درختوں کو چھانٹا جاتا ہے، اور جن ٹہنیوں کو کاٹ دیا جاتا ہے ان میں زندگی قائم نہیں رہتی، وہ سوکھ جاتی ہیں اور پھر آگ میں ڈالی جاتی ہیں، کیونکہ وہ بالکل ان کا جو درخت کے ساتھ ریلیشن ہے وہ کٹ گیا اور وہ درخت سے الگ ہو گئی۔ اب ان تک جو درخت کی خوراک ہے وہ بھی نہیں پہنچ سکتی اور وہ پھل بھی نہیں لا سکتے، بلکہ ایک ہی انجام ہے کہ وہ پھر سوکھ جاتی ہیں اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی خداوند نے ہمارا جو تعلق ہے وہ اس کو اسی طرح بیان کیا ہے کہ اگر ہم مسیح کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، پیوست رہتے ہیں، تو پھر ہمیں ہر طرح کی جسمانی اور روحانی خوراک بھی خداوند سے ملتی ہے اور ہمیں زندگی بھی قائم رہتی ہے۔ اب اس سیزن میں ہم دیکھتے ہیں کہ درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ ڈیڈ ہو گئے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ قدرت کا قانون ہے کہ چند ماہ کے بعد جیسے ہی موسم بہار آتا ہے تو پھر سے وہ جو لگتے ہیں کہ سوکھ گئے ہیں ان میں پھر سے ایک تازہ پتے جب نکلتے ہیں اور ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے کہ بے شک زندگی میں خزاں کا موسم آیا، لیکن جڑے رہے وہ ٹہنیاں جو کٹ گئیں ان کو تیسرے مہینے چوتھے مہینے جا کر ان میں زندگی نہیں آئے گی، ان پر کوئی پھل نہیں لگ سکتا۔ لیکن جو جڑا رہتا ہے وقتی طور پر لگتا ہے کہ وہ سوکھ گیا ہے یا اس کے پتے گر گئے ہیں، لیکن اس میں زندگی پائی جاتی ہے۔ روحانی زندگی میں بھی کبھی کبھی ہم خدا کے ساتھ اتنے سرگرمی سے نہیں چلتے، روحانی طور پر ہم ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، روحانی طور پر ہم سست ہو جاتے ہیں، لیکن بہت ضرورت ہے کہ ہم جڑے رہیں مسیح کے ساتھ، کیونکہ اگر ہم مسیح کے ساتھ پیوست رہتے ہیں، مسیح کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اسی صورت میں ہم میں زندگی پائی جائے گی اور اسی صورت میں ہم اس سے سب کچھ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن اگر جدا ہو جائیں تو مسیح خدا نے کہا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب تک اس کے ساتھ پیوست رہیں گے، جڑے رہیں گے، ہمیں زندگی بھی رہے گی اور سب کچھ جو ہماری ضرورتیں ہیں وہ خدا کی مدد سے
पूरी होती रहेंगी। फिर दूसरी बात, यीशु मसीह ने एक और ताल्लुक बयान किया जो बहुत क्लोज एक रिलेशन है, और जब हमने 13वीं 14वीं और 15वीं आयत को पढ़ा तो एक ही लफ्ज बार बार हमें मिलता है, और वो क्या है? दोस्त। अब इन आयत के मुताबिक यीशु मसीह ने दोस्ती का हाथ हमारी तरफ बढ़ाया है। हम जितने भी दुनिया में मज़ाहब हैं उनमें देखते हैं कि जो बड़ा ताल्लुक नजर आता है वो यही है कि ये इबादत करने वाला है और इसकी इबादत की जाती है, जिसे कहा जाता है आबद और मबूद का ताल्लुक। यानी आबद कौन है? जो इबादत करता है, और मबूद कौन है? जिसकी इबादत की जाती है। तो मज़ाहब के अंदर जो अगर बड़ा भी क्लोज देखा जाए तो वो यही ताल्लुक है कि जी ये मबूद है और हम इसकी इबादत करने वाले हैं। लेकिन मसीहत चूंकि मजहब नहीं है, ये एक रिलेशनशिप है खुदा के साथ, और यहाँ पर हम इस तरह के आबद और मबूद वाले रिलेशनशिप से बढ़कर खुदा हमारे साथ पेश आता है। वो भी है क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी इबादत करते हैं, वो भी एक ताल्लुक अपनी जगह पर है, लेकिन खुदा से बढ़कर हमारे साथ प्यार करता है। और खुदा बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से हमें अपने घराने के लोग बनाया है। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में लिखा है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यानी सिर्फ हम अब इबादत करने वाले नहीं हैं, बल्कि उससे बढ़कर हम खुदा के क्या हैं? बेटे और बेटियां हैं। और फिर यीशु मसीह ने हमारे साथ जो रिश्ता कायम किया वो दोस्ती का है, और मसीह खुदा ने कहा कि इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं कर सकता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। खुदा हमेशा पहल करता है, याद रखिएगा कि खुदा हमेशा पहल करता है। वो मुआफ करने में भी पहल करता है, वो दोस्ती करने में भी पहल करता है, वो हम पर फजल करने में भी पहल करता है, वो हमें देने में भी पहल करता है। हर लिहाज से खुदा पहल करता हुआ नजर आता है। ऐसा नहीं है कि हमने खुदा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, बल्कि खुदा ने पहले हमारी तरफ अपने हाथ को बढ़ाया ताकि हम उसके साथ दोस्ती करें। और ये एक बड़ा खूबसूरत ताल्लुक है जो मसीह के साथ हमारा जुड़ जाता है। और यीशु मसीह ने 15वीं आयत में एक और रिलेशन के बारे में बताकर कहा कि मैंने वो रिलेशन तुम्हारे साथ कायम नहीं किया। वो रिलेशन कौन सा है? नौकर और मालिक का। वो भी एक ताल्लुक है कि जहां पर शख्स किसी के यहाँ नौकरी कर रहा है, मुलाजमत कर रहा है, काम कर रहा है, तो वो उस जगह पर मुलाजम की हैसियत से, नौकर की हैसियत से काम करता है और उसका एक मालिक है। अब नौकर और मालिक का एक रिश्ता तो है, लेकिन इसमें बहुत सारी लिमिट्स हैं। नौकर सारी बातें नहीं जानता, मालिक अपने दिल का हाल नौकर को तो नहीं बताएगा, वो अपने दोस्त को बताएगा। मालिक ने क्या करना है वो नौकर को नहीं बताएगा, वो अपने दोस्त को बताएगा। वो क्या महसूस कर रहा है, क्या उसकी ख्वाहिश है, क्या उसकी चाहत है, वो शायद नौकर को नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वो एक नौकर है और मालिक है, और यहां पर एक गैप है कि वो बहुत ज्यादा आपस में करीब नहीं है। तो यीशु मसीह ने कहते हैं कि मैं तुम्हें नौकर या मालिक के रिश्ते में नहीं देखता कि जी मैं मालिक हूं और तुम मेरे नौकर हो। नहीं, मैं सोचता हूं कि अगर वो इस ताल्लुक को भी कायम करे तो हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि हम उसके खेत में काम करने वाले उसके लोग बन जाए। यही बड़ी बात है। अब पता जो मुशरफ बेटा था, जब उसको वो चला गया तो वापस जो आकर उसने दरखास्त की थी वो क्या थी कि अब मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने। वो समझता था कि इस घर में अगर मैं नौकर की हैसियत से भी रहूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो पहले की वो जिंदगी गुजार के आया था वहां पर तो वो नापाक जानवरों को चराता था, और जो फलियां वो सुअर खाते थे, उसकी ख्वाहिश थी कि मैं फलियां खाकर अपना पेट भरूं। यानी एक बड़ी बुरी जिंदगी गुजार रहा था, और वो सोचता था कि अगर इस बड़े घर में मैं नौकर की हैसियत से भी रह लूं तो कम से कम मैं उससे बेहतर हूं।
اور اس کو پتا تھا کہ میں اپنی جائیداد کا جو میرا حصہ تھا وہ تو میں اجاڑ کے آ گیا ہوں، اور مصرف کا مطلب ہی ہے اجاڑنے والا۔ اب بائبل میں پڑھے تو آپ وہ وہاں پر اس کے نام کے ساتھ مصرف لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم مصرف بیٹا اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس نے سب کچھ اجاڑ دیا۔ لیکن جب وہ واپس آیا تو وہ کہتا ہے مجھے اپنے نوکروں جیسا رکھ لے یہاں پر، کیونکہ اگر وہ نوکر کی حیثیت سے بھی رہتا ہے اس کو پروٹیکشن بھی ملتی ہے، اس کو چھت بھی ملتی ہے، اس کو کھانے کو بھی ملتا ہے، اس کو رہنے کے لیے بھی جگہ ملتی ہے، کہ اگر وہ نوکر کی حیثیت سے بھی رہے تو یعنی یہ بھی ایک اچھا تعلق ہے جس میں کئی فائدے ہو سکتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح کہتے ہیں کہ نہیں، میں تمہیں نوکر کی حیثیت سے نہیں رکھوں گا، میں تمہارے ساتھ یہ تعلق قائم نہیں کرنا چاہتا کہ میں تمہارا مالک ہوں اور تم میرے نوکروں کی طرح نہیں، بلکہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنا دوست کہا ہے، اور صرف کہا نہیں، دوستی کا ثبوت یہ دیا ہے کہ میں نے اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دی ہے۔ بھائی اور بہنوں، یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی خدا کی محبت ہے، بہت بڑی یسوع مسیح کی قربانی ہے کہ اس نے ہماری خاطر اپنی جان قربان کی ہے۔ اب پولس رسول بھی اس بھید کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے کہ کسی کے لیے جان دینا بہت مشکل ہے، لیکن کسی راست باز کے لیے شاید ہی کوئی جان دے دے کہ جی یہ بندہ بڑا اچھا ہے تو چلیں اس کی جگہ پہ میں جان دے دیتا ہوں، یہ بھی مشکل ہے۔ اور کسی برے کے لیے کوئی اپنی جان دے، یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اچھے کے لیے کوئی اپنی جان نہیں دیتا تو برے کے لیے کون اپنی جان دے گا؟ لیکن یسوع مسیح نے اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ہی ظاہر کی ہے کہ جب ہم گناہ گار ہی تھے تو وہ ہماری خاطر موا، اور اس نے اپنی دوستی کا ثبوت دیا ہے کہ وہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے۔ مسیح خداوند ہمارا ایسا دوست ہے جو کبھی ہم سے مس بہیو نہیں کرتا، جو کبھی ہمیں مس ٹریٹ نہیں کرتا، جو کبھی ہمارے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاتا، جو کبھی بھی ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے میں ناکام نہیں رہتا۔ جس میں رہتے ہوئے ہمارے بہت سارے دوست ہو سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پر لمٹس ہیں۔ کوئی بہت بھی، آپ فرض کریں میں بہت مشکل میں ہوں، میں اپنے دوست کے پاس جاتا ہوں اور وہ میری مدد بھی کرنا چاہتا ہے، ممکن ہے کہ اس کے لیے ہی ممکن نہ ہو، کیوں؟ اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ لیکن یسوع مسیح ایسا دوست ہے جو ہماری ہر ایک ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ ممکن ہے میں کسی وقت پریشان ہوں اور میں اپنے کسی دوست کے پاس جاتا ہوں، وہ میرے نال بھی زیادہ پریشان ہے، شاید وہ غصے میں ہے، وہ میں اسے اپنا مسئلہ بتاؤں، وہ غصے میں مجھے غلط ٹریٹ کر سکتا ہے۔ لیکن ہم جتنے بھی ڈپریس ہوں، جتنے بھی پریشان ہوں، غم زدہ ہوں، ہم اپنے دوست یسوع کے پاس آئیں تو یسوع مسیح کبھی بھی ہم سے مس بہیو نہیں کرتے، بلکہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور اپنا فضل ہمارے لیے جاری کرتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر ثبوت دیا کہ وہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے، ایک دوست جیسے دوست کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہ تو ہمیں اپنا دوست کہتا ہے، وہ تو دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، کیا ہم بھی مسیح کے دوست بن رہے ہیں یا بننا چاہتے ہیں یا کہ نہیں؟ اب مسیح نے تو دوستی کا ہاتھ بڑھایا کہ جی کیا آپ مجھ سے دوستی کر لیں، کیا ہم دوست بنتے ہیں یا نہیں؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ یہ دو طرفہ دوستی ہے۔ اور 14ویں آیت میں مسیح یسوع نے کہا کہ جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو پھر میرے دوست ہو۔ یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم میری فرما برداری کرتے ہو تو اس صورت میں واقعی اس کا مطلب ہے کہ تم بھی میرے ساتھ دوستی رکھنا چاہتے ہو۔ بائبل میں ایک شخص کو خدا کا دوست کہا گیا، پتہ نا کون؟ ابراہیم۔ یعقوب کے خط میں اس کے دوسرے باب کی 23ویں آیت میں ابراہیم کو خدا کا دوست کہا گیا ہے۔ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، آپ کتابوں میں پڑھیں، خلیل اللہ، اللہ کا دوست باپ ابراہیم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ بائبل کی بات ہے، بائبل بتاتی ہے کہ ابراہیم خدا کا کیا ہے؟ دوست ہے۔ اب
कैसे दोस्त बन गया? फरमाबरदारी की सूरत में। याकूब के खत में जहां पर इब्राहिम को खुदा का दोस्त कहा गया है, वहां पर बात की जा रही है ईमान और अमाल की, कि अगर ईमान के अंदर अमाल नहीं है तो ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है। अगर हम कहें जी हम ईमान रखते हैं लेकिन उस पर अमल ना करें तो इसका मतलब है कि हमारा ईमान डेड है। तो वो कहता है कि इब्राहिम भी खुदा पर ईमान लाया और ये उसके हक में रास्तबाजी गिना गया, लेकिन उसका ईमान अमली ईमान था कि जब खुदा ने उसे कहा कि तूने अपने बाप के घर को छोड़ना है, अपने नातेदारों के बीच से निकल कर तो जाना है उस मुल्क में जो मैं तुझे दूंगा। अब देखिए, एक शख्स किसी भी जगह पर सेटल हो, उसका कारोबार भी हो, उसका खानदान भी हो, उसके जानने वाले भी हो, उसकी जान पहचान भी हो, तो एकदम किसी भी जगह को छोड़ना आसान नहीं होता, और खासतौर पर नई जगह पर जाकर सेटल होना जहां पर कोई आपको जानता ही नहीं है और आपको यह भी नहीं पता कि जाना कहां है। ऐसे में फरमाबरदारी करना कोई आसान नहीं है कि जहां पर आपकी जान पहचान भी है, जहां पर आपके सारे मसले फोन पर ही हल हो जाते हैं। नई जगह पे जाकर तो आपको बड़े मसले होंगे। इब्राहिम के दौर में फोन नहीं था। मैं एक मिसाल दे रहा हूं समझने के लिए कि जहां पर हम रहते हैं वहां पर तुम्हारे ताल्लुकात होते हैं, वहां पर तुम्हारी जान पहचान होती है, लोग जानते हैं कि ये किस खानदान से है, और कारोबारी हमारे टर्म्स होते हैं, हमारी रिश्तेदारियां होती हैं, हमारी कई चीजें ताल्लुकात की बिना पर आसान हो जाती हैं। लेकिन खुदा ने उसे कहा कि जाना है, निकलना है, अपने बाप के घर से अपने नातेदारों को छोड़ना है। उसने फरमाबरदारी की, उसने हुक्म को माना और नामालूम मंजिल की तरफ चल निकला। पता ही नहीं है जाना कहां है। खुदा ने कहा बस मैं तुझे एक मुल्क दूंगा। उसने कहा ठीक है, खुदा ने कहा है तो देगा, कौन सा देगा ये नहीं मुझे पता, लेकिन खुदा देगा। ईमान के साथ उसने अमल भी किया और फिर हमें पता है कि उम्र के आखिरी हिस्से तक वो बे औलाद था और खुदा ने उसके साथ अहद किया था कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी नस्ल को बरकत दूंगा और तेरी औलाद तो गिनी नहीं जाएगी। और फिर खुदा ने कहा कि इसहाक को कुर्बान कर दे। एक तो बुढ़ापे में बेटा दिया, उसको भी मांग लिया कुर्बानी के लिए, और कुर्बानी जो सोख्तनी कुर्बानी थी, अगर हम उस सारे मंजर को अपने जहन में लेके आए तो ये इतना आसान नहीं था एक बाप के लिए कि वो अपने बेटे के लिए खुद कुर्बानगाह तैयार करे, फिर अपने बेटे को बांध कर उन पत्थरों पर रखे और फिर उसका गला काटे ताकि सारा खून निकल जाए, और फिर उस सोख्तनी कुर्बानी पूरी जलाई जाती थी और उसको पूरे का पूरा आग में जला दिया जाए और अपनी आंखों के सामने, और बाप खुद करे तो ये इतना आसान है। और ये वो बेटा है जिससे उनकी सारी उम्मीदें हैं कि हमारी जो नस्ल है वो इससे चलेगी, और ये वो बेटा है जिसके लिए हमने खुदा के हुजूर इतने सालों इंतजार किया, और ये जो अहद का फर्जंद है, लेकिन दोस्त है, फरमाबरदारी करता है, बात मानता है, हुक्म को मानता है, और यही वजह है कि वो खुदा का दोस्त कहलाया। भाई और बहनों, यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम, जो मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, अगर तुम उस पर अमल करते हो तो फिर क्या हो, मेरे दोस्त हो। मसीह यीशु ने अपनी मोहब्बत का सबूत अपनी कुर्बानी की सूरत में दिया है कि वो तुम्हारा अच्छा दोस्त है। क्या हम मसीह से दोस्ती करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो हमें उसकी फरमाबरदारी करनी होगी। अगर हम फरमाबरदारी नहीं करते तो इसका मतलब है कि उसने हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें जरूरत ही नहीं है। हम उसकी दोस्ती को रद्द कर रहे हैं, ठुकरा रहे हैं नाफरमानी करके। हम कहते नहीं, हम अपनी जिंदगी में खुश हैं, हमें तेरी दोस्ती की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हम फरमाबरदारी करते हैं तो ये इस बात का सबूत होगा कि वाकई हम यीशु को अपना दोस्त मानते हैं। वाकई हम, वो जो हमसे प्यार करता है, जिसने प्यार करने में पहल किया है, हम भी उसके साथ प्यार करते हैं। तो भाई और बहनों, बहुत ज़रूरी है कि वो जो हमारा दोस्त है, जो हमारे साथ एक रिलेशन को कायम करता है, हम उस ताल्लुक को मजबूत करें। वो जो हमें अपना दोस्त कहता है, हम उसके साथ जुड़े रहें, हम उसके साथ पेवस्त रहें, हम उसकी फरमाबरदारी करें, और यकीनन उसकी फरमाबरदारी की सूरत में
तो हम और ज़्यादा उसकी बरकतों को हासिल करने में कामयाब होते हैं। सो खुदा हम सब को आज के कलाम के वसीला से बरकत बख्शे, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।